नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपंकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज चलतु कौन रही आज सन्धार खबर तापर नजर पकड़ा। डायरिया ने गणशिक्षा मंत्री बड़ बयान 3 जिलार स्थिति देखी स्कूल बंद निष्पत्ति ने जिलापाल कटक जाजपुर भद्रक जिलापाल निर्देश बंद रहिबो स्कूल एने सूचना देले गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड हईजा स्थिति अणायत थिले मध्य स्कूल बंद रहिबो तेबे हॉस्टल पिला को फुटा पानी देबाकू निर्देश मध्याह्न भोजन पिला को गरम खाद्य दियाजिबो स्कूल पानी टांकी सफा करने उपर सरकार को गुरुत्व दिया तेबे स्कूल हॉस्टल परिवेश सफा रहा निर्देश दिया जदि स्थिति अणायत हुए तेबे आहुरी मध्य किछि दिन स्कूल बंद रहिबो बोली सूचना मिलुछि। ओडिशा रे बीजेपी सरकार प्रथम वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली आसुचंती। एही गस्त अवसर रे 19,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिवे। एही सूचना प्रधानमंत्री गस्त पूर्व केंद्रीय आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रदान करिसंती। तेबे प्रधानमंत्री अनेक राज्य रे मध्य गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर मध्य योजना स्थापन करिसंती। तेबे ता भीतर ओडिशार कल्याणमूलक कार्यक्रम शुभारंभ करिवे। राज्यवासी जीवन धारण मान उन्नत करिबार सहायक हेबो। ओडिशार अर्थनैतिक विकास निजुक्ति सुजोग भित्तिभूमि उन्नयन को गति करिबो जहाँफल निजुक्ति विभिन्न प्रकार सृष्टि हो बोली कह जाउछि। प्रधानमंत्री एही गस्त समय राज्य सरकार को एही प्रयास को आहुरी शक्तिशाली करे बोली विश्वास करा जाउछि। मुख्यमंत्री एआई अपव्यवहार करी बंदा हेले युवक तेबे मुख्यमंत्री फटो लगाई एआई वीडियो गोटे युवती सहित करथिले। रायगड़ारू युवक किशोरी कौशल गिरफ कला क्राइम ब्रांच साइबर सेल एआई साहाय्य मुख्यमंत्री आपत्तिजनक वीडियो करथिले सोशल मीडिया रे शेयर करथिले। ता सहित अभियोग आसा पर जांच करथिला साइबर टीम धरा पड़िया पर निज भूल मानिले अभियुक्त कहला मु एंटरटेनमेंट पई करिछि। एपटे सरकार कहिसेंती जे कोनोसी लोक एआई रो अपव्यवहार बा सोशल मीडिया रे एपट सेपट करिवो तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। प्रथम थर पई कि एक साइबर सेल वीडियो युवक करथिला बोले तांको गिरफ करिछि। एपटे आउ गोटे बड़ खबर झाड़ा बांति आक्रांत चिन्हट पर निया गला एक्शन अस्तरंग काकड़पुर बाजार रे चढ़ाऊ कले खाद्य निरापत्ता विभाग। तेबे काकड़पुर अस्तरंग बाजार रे रेड बाजार रे चढ़ाऊ बेले खाद्य निरापत्ता विभाग रो 6टी टीम जाइथिले। खाद्य मान जांच बहु खाद्य एवं पानी नष्ट कला टीम विभिन्न होटल डाबारे कला चढ़ाऊ जलखिया दुकान फास्टफूड दुकान मध्य रेड करा जाइछि। सेपटे भୟରେ होटल ढाबा बंद करी फेरार हो जाइछंती मालिक। अस्तरंग झाड़ा बांटी आक्रमण चिन्हट पर निया जाइछि एभଳି पदक्षेप। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ति समारोह उपलक्षे जनता मैदान ठारे आयोजित सभास्थल प्रस्तुति कार्य अनुध्यान करिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही समारोह मुख्य अतिथि भाव जोग देबे। तेबे मुख्यमंत्री संपूर्ण सभास्थल बुलिबा सहित प्रधानमंत्री कार्यक्रम जेपरि कोनोसी त्रुटि न रहइबो सेति प्रति सजग रहिसंती। गुरुवार दिन विलंबित संध्यारे समस्त कार्य संपन्न करिसंती। आजिठु राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सतर्कता जारी कला आंचलिक पाणीपाग विभाग। राज्य रे विभिन्न जिले में वर्षा सांग घड़घड़ी होबार संभावना अछि। बाहरी जिला को स्थिति जटिल 16 जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। आज संध्यारू लगातार 5 घंटा वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। मत्स्यजीवी को समुद्र जीवा पई मना करा जाइछि। तळिया अंचल को मध्य किछि खाली करा जे बोली कहै जाउछि। आगामी 5 दिन पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षा हेबो। 50 रु 60 किलोमीटर बेगर मध्य पवन बहिबो। 24 तारिख पर पागर परिवर्तन देखाजिबो। गोपालपुर समुद्र कूल रे रज गण दुष्कर्म आसामी करथिले आगुरु प्री प्लान एबे सामना को आसी चांचल्यकर तथ्य। रज संक्रांति दिन पुरुष बंधुक सांगरे गोपालपुर लाइट हाउस पाखरे समय बिताउथा बेले जड़े युवती को तांको बंधुक आगरे गण दुष्कर्म करथिले जहाँकि पूरा राज्य रे चांचल्य खेलाई देइछि। पाखापाखि एही घटनार 10 जन संपुक्त थिबा बेले 10 जन गिरफ करिछि पुलिस। हेबे सबुठारु चांचल्यकर कथा हेउछि जे गण दुष्कर्म पे पूर्व प्लान होइतिबा नै एते बड़ कथा आछि। कारण दुष्कर्म पर प्रमाण नष्ट पे उद्यम करथिले दुष्कर्मकारी। अभियुक्त माने व्यवहार करथिले गर्भ निरोध
ପ୍ରତିରୋଧକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଡିଏନ୍ ସାମ୍ପଲ ହୋଇଛି। 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିଏନ୍ ସାମ୍ପଲ ନେଇକି CAW ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଡ଼ା ସିଗାରେଟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି 6 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ରାତାରାତି ଲକ୍ଷପତି ହେଲେ ମାଛ ଧରାଳି, ବିରଳ ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛ ବିକି ହେଲେ ମାଲାମାଲ। ତେବେ 29ଟି ଦୁର୍ଲଭ ଅତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଲାମ କେନ୍ଦ୍ରରେ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗୁରୁତର ରୋଗର ଔଷଧ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତିଆରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ଓ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହା ଅଭାବନୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ନିଲାମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ 29ଟି ମାଛ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରୂପା ତରକସି କଳାର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ କାନାଡାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମେରୀ ସାଇମନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୂପା ତାରକସିର ଏକ ପର୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଚମତ୍କାର କ୍ଲଚ୍ ପର୍ସର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ସଟି ଓଡ଼ିଶା କଟକ ସହର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ତେବେ ତାରକସି କଳା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରର ଏକ ବିଶେଷ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପାର ତାରର ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଳା ମୋଗଲ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ବରଂ ଭାରତର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ଚିତ୍ରପଟରେ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରିପଦାର ଛଉ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଶକ୍ତି ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ଚିତ୍ରପଟରେ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 40% ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ବିମାନ ବୀମା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ କାର୍ଡରୁ ହଟାଇଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କାର୍ଡ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଯାହା ଜୁଲାଇ 15, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ SBI କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ SBI କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ SBI କାର୍ଡ ଇ-ଲାଇଟ୍, SBI କାର୍ଡ ମାଇଲ ଇ-ଲାଇଟ୍, SBI କାର୍ଡ ମାଇଲ ପ୍ରିମିୟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷତିପୂରଣ ଜୁଲାଇ 15ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ। ରଥ ନିର୍ମାଣକୁ ପାଖାପାଖି 49 ଦିନ ପୂରିଛି। 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି 204 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ସେବକ, 36 ଜଣ ଚିତ୍ରକର 3 ରଥର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ରଥର ବେଦୀ ସିଂହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହାରଣା ସେବକ, ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5ଟି 20 ଫୁଟିଆ ଜଗତ ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ୍ଟା ବାଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ବେଦୀ ପରଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀ ପତନରେ ବେଦୀ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ 6ଟି ବାହୁଟ ଫାଳିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 400ଟି AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। SOG ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ନୂତନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଣ ସେବାୟତ ମାନେ ରଥ ଉପରେ ଚଢିବେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସେବାୟତ ଚଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ଭଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି।
ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗାଜୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ପାଣି ପିଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଲୋକେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ପୋଖରୀ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ହୁଗୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଟ୍ୟାପରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଆଡେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଗାଜୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେକି ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାର ନୂତନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମାଧୁସାହି ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର ଅଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଭିଭାବକ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବେ ସେ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ବଢାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏନେକି ଖୁବ୍ ଜଲଦି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଭୋଟର କାର୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଇସି କହିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଭୋଟର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୋଟର ବିବରଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ବା ଏସବି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ବାର୍ଷିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ନୀତିନ ଗଡକରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15, 2025 ଠାରୁ ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ଯେପରିକି କାର, ଜିପ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3,000 ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆଧାରିତ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କରାଯିବ। ଏହି ପାସ୍ ସକ୍ରିୟକରଣ ତାରିଖ ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200 ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଏହି ସୁବିଧା ଅଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ୍ସରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ। କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ତେବେ ସର୍ଭିକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହେବେ ଚିକିତ୍ସିତ। ଡାକ୍ତର ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିବ ଚିକିତ୍ସା। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ 78 ବର୍ଷ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଅନେକ ଥର ବୈଠକ କରିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅସୁସ୍ଥ କଥା ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଅମରନାଥକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅମରନାଥ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ଦର। ତେବେ ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁନା ଦର 1,910,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 540 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 92,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 5ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକଟିଏ ସୁନାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ 15 ଥର ଭାବୁଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଥର 2,000 ନୁହେଁ ବରଂ 4,000 ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 20ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି ମଧ୍ୟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତୁରନ୍ତ ଏବେ କଟାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଏଚଜି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବଦଳରେ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ଇଭି ଷ୍ଟେସନ ହେବ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଇଭି ଷ୍ଟେସନ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯିବେ, ଚାଷୀକୁ ନୂତନ କୌଶଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଶିଖାଇବେ। ଏନେକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।